सिमर ते सदा संभाले, साड़ी सदा ही वो संभाल करता आ रहा है। गुरु के बचन आधार, गुरु के बचनों को अपने जीवन का आधार बना लो। जे आधार बना लोगे तो वो समा आएगा जे की आएगा, जय जयकार सगल भूमंडल, सारी दुनिया के अंदर, सारी भूमंडल के अंदर तुहाडी जय जयकार होएगी। इस मोर्चे की जो फतेह होएगी ना, जय जयकार होएगी। जय जयकार सगल भूमंडल, मुख उजल दरबार। अकाल पुरख के दरबार जो जावांगे सुरखरू होके जावांगे कि असी कुछ कौम के लेखे अपने समा लाया है। सो डोलना नहीं है, चढ़ती कला च रहना है। यह मोर्चा चढ़ती कला लिया है और जित यकीनी है। जयकार की हो धर्मियों का, पापी को दंड दियो। और वो समा आएगा जे जो एक बारी तुहानू आप कहना पड़ेगा गुरु पातशाह नू कि पातशाह जित हो गई है, पर जित किस तरह हुई है? पई जीत मेरी कृपा काल तेरी, पातशाह तेरी कृपा दे नाल जित हुई है। और जित यकीनी है, ये जित यकीनी है। बस आपसी एका बनाई रखिए, प्रेम प्यार ना रहिए, क्योंकि एक दुनिया का सिद्धांत है कि जदों असी एक होंदे हाँ, when we united we always won and when we divided we always lost। एके दे विच बरकत है, एके च रहना है, सबने एके दा सबूत देना है। तो वो दिन दूर नहीं जदों ये बंदी सिंघां दी रिहाई भी होएगी, सारे पंथक मसले भी हल होणगे, आपसी भाईचारा भी बनेगा। बस इतनी विचार करदे होया दास खिमा दा जाचक है, भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्नवादियां भाई राज सिंह बंबे जी का। सुन हरियाणा किसान मंच सिरसा तो साडे कोले पहुंचे ने वड्डा जत्था लैके, असी उन्हां दा इत्थे पहुंचण ते भी धन्नवाद करदे हां। उन्हां दे आगू भाई हरजिंदर सिंह नानूआणा, वो सिख संगतां दे नाल विचारां दी सांझ पाउणगे। इन्हां तो बाद भाई बलजिंदर सिंह जी यूके, वो तैयार रहन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला पंडाल विच बैठी मेरी गुरु रूपी प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरां दी बख्शी हुई दात फतेह दी सांझ पाइए। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वीरो, असी हरियाणा सरसा तो हरियाणा किसान मंच जो कि किसानी संगठन है साडा, उहदे नूं तरफों असी कौमी इंसाफ मोर्चा जो बंदी सिखां की रिहाई वास्ते, अपने हक ते सच की लड़ाई वास्ते, जिहड़े अपने 328 स्वरूप गायब होए आ। हालांकि इन्हां जालम हुकूमतां नूं तो पता आ कि वो कित्थे आ, पर इन्हां को जवाब नहीं हैगा उस चीज़ का। तो वीरो, इस करके असी अपने संगठन वालों कौमी इंसाफ मोर्चा का पूरा समर्थन करते हैं। तो जदों भी साडियां ड्यूटियां जिथे भी लाइया जाणगियां, असी तत्पर उत्थे खड़े रवांगे तो मोढे नाल मोढा ला के, क्योंकि साथियों जिहड़ी ये लड़ाई है, ये लड़ाई अपनी सब की सांझी लड़ाई है, तो अपनी कौम की लड़ाई है। जिवें दिल्ली के बार्डरां ते सारे वीरां ने एकजुटता होकर भाईचारा विखा के ये जालम हुकूमतां नूं झुकाया, इस तरह ही मैं उम्मीद करदा सारे वीरां नूं कि अपने जिहड़े निक्के निक्के मतभेद हुंदे आ पिंडां 'च, अपने घरां छोटे छोटे मतभेद हुंदे आ, सारे मतभेद भुल के सारे एकजुट हो जाओ, एक झंडे थल्ले इकट्ठे हो जाओ, ताकि अपने जिहड़े जरनैल, जिहड़े अपने जरनैल जेलों 'च बैठे ने, उन्हां नूं असीं बाहर कढवा सकीए। तो इन्हां गल्लां नाल जे कोई गलती होवे तो क्षमा दा जाचक हां। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। धन्नवाद। हरियाणा किसान मंच सिरसा जिहड़ी जथेबंदी है किसानां दी, उन्हां वल्लों भी कौमी इंसाफ मोर्चे का समर्थन किया गया। चारों ही जिहड़ी मंगां ने उन्हां नूं मनाउण लई भी उन्होंने हर तरह का योगदान देने की गल की। असीं धन्नवादी हां। सो हुण भाई बलजिंदर सिंह जी यूके, वो अपने विचारां की सांझ पाउणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੌਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ ਜਾਣਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਹੰਬਲਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨਾ, ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜੋਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਦੀ ਪੜੋਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। 27 ਸਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਤਨ ਧਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਚ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਆ ਬੁਲਾਰੇ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਨੇ। ਚਾਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 328 ਸਰੂਪ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਦਾਸ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਰਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਫਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੀ। ਦਾਸ ਦਾ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 14 ਦਿਨ ਕੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਅੰਤੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਟੌਟ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੌਟ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟੌਟ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਉੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਹਾਂ।
ਉਹ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਏ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਈ ਲਾਏ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਹੀ ਦਰਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਤਾਜ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਮਾਣੋ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਫਰੌਰ, ਤੇ ਫਰੌਰ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੋ SGPC ਮੈਂਬਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਮਲੋਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SGPC ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਮਾਧਾਂ ਮੜੀਆਂ ਮਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੈ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਕੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਉਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਠਾ ਬਾਦਲ ਗੁਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾਓ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਇਕ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਰਾਦਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਵੀ ਸਤਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਮਨ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਵਿਰਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ? ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਗਾੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਸਿੰਘ ਆ, ਆਪੋ 'ਚ 100-100 50 200 ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਖੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 35,000 ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ? ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਜੋ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, 5 ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋਣਾ ਦੀ ਤਾਜੀ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਦਾਸ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ 24 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸ਼ੋ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਸ ਦਾ 150 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ 150 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 30,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5,000 ਖਰਚਾ ਭਾਈ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ 10,000 ਭਾਈ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ, ਜਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਘਰੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ 10,000 ਰੁਪਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਸੋਧੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ 3,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਈ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 3,000 ਭੇਜਿਆ, 3,000 ਭੇਜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਿੱਠੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ। ਉੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਉਹ 3000 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ 3000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲ ਥੱਲੇ ਖੜਾ। ਅਸੀਂ 3000 ਲਿਆ, 2100 ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 1900 ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਬਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਛਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੈ। 1100 ਰੁਪਈਆ ਬਚਿਆ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਗਵਾਚਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਿੰਘ ਆ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਐਸਐਚਓ ਬੜਾ ਨਾਈਸ ਆ ਖਮਾਣੋ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਵਾਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਮਾਣੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਅੱਡਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਮਸਤਰਾਮ ਦੇ। 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਖੋਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ 8 ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਚੋਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਥਾ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਾਏ। ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਫਿਰ ਇਸੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਲੋਹ ਹਲਕਾ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਰਾਏ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਸ ਐਸਪੀਡੀ ਦਾ, ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਅੱਜ ਐਸਐਸਪੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਪਰ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਪਏ ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਗਲਾਸਾਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਲਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਬੇਅਮਰਤੀਆ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੜੋ ਵੇਖਿਓ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਚੱਕਣ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਵੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਮਸਤਰਾਮ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਖਮਾਣੋ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਨੋਟ ਉੱਤੇ दारू ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਭੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਿਰਿੰਜ ਲਿਆਉਣਗੇ ਚੋਰੀ ਤੇ ਸਿਰਿੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਭੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਲਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਐਡੇ
ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੈਂਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣਾ ਧਮਕਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੰਦੇ ਲੋਕ, ਨੀਚ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਕੌਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਚੌਥਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ, ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਸ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਫਿਕਰਮੰਦ ਚਿੰਤਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਜੋ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਵੀਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਰਾਤਾ ਵੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਈ ਬੱਚੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤਬਲਾ ਵੀ ਵਜਾਇਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀਆਂ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਫਰੈਂਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੋ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਈਜੈਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ,
ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਈਜੈਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਹੇਜ਼ UK ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭਰਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਜਲੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ। 17-15 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਉੱਠ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛੱਕ ਕੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪਾਸ ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਫੌਜ, ਪੈਸਾ, ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਸਵੈ ਮਾਣ ਤੇ ਅਣਖ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਖਸ਼ ਥਾਪੜਾ, 5 ਤੀਰ, 25 ਸਿੰਘ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੈ ਮਾਣ ਤੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਆ? 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੰਥ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਮਾਣ ਤੇ ਅਣਖ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਉਸ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਾਂ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 35-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੋਠੀਆਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ, ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਵੱਛ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਬਾਤ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰੂਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਾਣ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜੋ ਕਾਲ ਜੂਸ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਦਾਸ ਦੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰੀ ਪਏ, ਸੋਚ ਹੀ ਲਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਵਿਸਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12, ਸਵਾ 12, 1 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ 10 ਸਵੇਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਥਾਪੜਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹ ਕਾਠ ਦੀ ਲੱਕੜੀ, ਕਾਠ ਦੀ ਸੁੱਕੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਗਾਲ ਖਾਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਗਏ ਚੱਲ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਹਿਸਟਰੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਬੈਠੋ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ, ਬੈਠੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਕੁਛ ਸਿੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੇਜ ਤੋਂ ਤੇ ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਈ ਜੈਕਰ, ਵੀਰ ਜੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲਣ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਣਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਖੇੜੀ ਨੌ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 3100 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 3100 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ 2000 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ 2000 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਲਵ ਸਿੰਘ 200 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਤਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2000 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਰਾਦਪੁਰ 2500 ਰੁਪਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਟੋਰਾਂਟੋ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਸੀਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਸੀਦ ਲੈ ਕੇ
ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी गोद में जुड़ बैठी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह गज बज के बुलाया करो। ये मोर्चे ये फतेह ताई होने ने जेकर जोश भरिया जाऊगा। जोश मैं पिछले दिन भी बोल के गया, उस दिन भी मैं यही बेनती करी सी भी किसी शायर ने लिखिया बहुत वधिया, कहंदा जिहदी रग विच फतेह उहदी जग विच फतेह। दुबारे तां बुलाउणी पैंदी है फतेह जदों पिछों आवाज़ नहीं आउंदी। कहंदा जिहदी रग विच फतेह उहदी जग विच फतेह, जिहदी जबान ते फतेह उहदी जहान ते फतेह। फतेह जिहड़ी उहदा गज वज के जवाब दिया करो। मैं दोबारे फिर बुलाउण लग्या, फतेह का जवाब जिहड़ा वो गज बज के आना चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथियों, जिधर नूं पवन देवता जा रहा, थोड़ा सुनेहा लैंदा जावे कि संगतां कौमी इंसाफ मोर्चा जिहड़ा उहदे विच ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ने उन्होंने रिहाई वास्ते बैठे ने ਜਿਹੜੇ और गज वज के बैठे ने और चढ़दिया कला विच ने। फतेह का जिहड़ा आ रहे ये चढ़दी कला का सबूत हुंदा जदों गज वज के आपां फतेह बुलाउंदे आ। इस करके दोबारे किसी भी बुलारे नूं ये गल ना कहनी पे कि फतेह दोबारे बुलाउण लगे आ। फतेह का जवाब जिहड़ा वो गज वज के जरूर दिया करो। साथियों, मेरे तो पहला भी बुलारियां ने बहुत विस्तार से जानकारी दी है। मैं अपने निजी विचार हर एक ने इत्थे देने हुंदे ने। जो प्रोग्राम आ वो सानू साडे वीर जिहड़े प्रबंधक ने उन्हां प्रबंधकां ने देना हुंदा है। वो लैन प्रबंधकां ने देनी है। इन्हां दी लैन दे उत्ते सानू चलना पैना और आपो अपने विचार जिहड़े ने वो आपां हर एक इत्थे आके दसदे आ भी आपां नूं इह करना चाहिदा है, आ कर लेना चाहिदा है। मैं भी अपने वल्लों मैं एक बेनती करनी चाहुंदा प्रबंधकां नूं कि एक कल्ला भी कोई आ जाए किसी धर्म नाल संबंधित होवे, जेकर कल्ला भी आके इत्थे मोर्चे की हमायत करन दा ऐलान करदा है, वो बोलदा है, उन्होंने भी प्रवान किया जाए। जिवें दिल्ली के मोर्चे के अंदर पिछले समय सवा साल ला के तुसी उत्थों दी ताकतवर सरकार केंद्र की ताकतवर सरकार नूं तुसी हिला के ये मोर्चा जित्तिया सी। ये मोर्चा भी कुछ दिनों के अंदर उही रूप धारण कर जूगा जेकर उसे ढंग दे नाल निमरता जिहड़ी वो बना के रखी, डिसिपलिन जिहड़ा उहनूं आपां मजबूती दे नाल रखिया, ये मोर्चा भी रूप धारण कर जूगा। ते फिर इन्हां सरकारां नूं तुहाडे अगे आके न्याउणा पऊगा ते तुहाडीआं मंगां जिहड़ियां ने वो सरकारां नूं मन्नणीआं पैणगीआं। मेरे वीरो, वो दिन दूर नहीं, पर इन्नी जरूर बेनती है कि किसी भी किस्म का किसी दे नाल वितकरा ना होवे, किसी नाल धक्का ना होवे और जेड़ा भी आके हमायत करे ओदी आपां झोली विच पाइए, उहनूं प्रवान करिए। ये मेरी बेनती है और बहुता समा मैं लाउणा नहीं क्योंकि बुलारे बहुत हुंदे ने और स्टेज सकत्तर जिहड़ा उहदियां मजबूरियां बड़ियां हो जांदियां ने कि हर एक बंदा जिहड़ा है उहदा कमीज खिंचूगा कि मैनूं भी समा दे, क्योंकि जिहड़ा इत्थे आया वो अपने विचार देण वास्ते आ, उहदा हक बनदा है। और स्टेज टक्कर जिहड़ा स्टेज सैकटरी वो मजबूर हो जांदा, कई विचों रह जाते ने बंदे। अगर जे कोई बुलारा रह जाए तो फिर उस स्टेज सकत्तर दे उत्ते अपना गुस्सा कढ़दा। इस करके बहुत समा घट लेना चाहिए और जेडे प्रबंधक ने इन्हां नूं अपना डिसिपलिन जिहड़ा है उहनूं मजबूती दे नाल इत्थे लागू कर देना चाहिए और किसी दे नाल भी वो जिवें दिल्ली दे विच चलदा रहा, उत्थे 32 जथेबंदियां सी एक स्टेज दे उत्ते हुंदे सी और 32 दियां 32 जथेबंदियां जिहड़ियां ने उन्हां नूं असीं डिवाइड कर लैंदे ही भी किवें चलना है। इस करके साथियों, मोर्चा जिहड़ा पिछली 27 तरीक नूं असीं आके गए सी उस तो अज दुगना होया पिया और पैरों पैर वधदा जा रहा है और वधदा जाऊगा। तो वो दिन दूर नहीं जिदन जित प्राप्त होगी। मैं एक बेनती अपने तौर पर मैं पहला गल कही कि हर एक ने निजी विचार अपने देने ने। मेरा विचार यह आ कि सरकारां दबदियां नहीं उन्ना चਿਰ जिन्ना चਿਰ इन्हां दे नाल कोई दो हत्थ ना कीते जाण। हुक्म प्रबंधकां दा होऊगा,
ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਪਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਊਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਰ ਹੱਲਣਗੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਣੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹਿੱਲੇ, ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਚ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30-30 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ, ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਸ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਹੋਕੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਤਗੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 22 23 ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਥੇ SSP ਕੌਣ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ।
ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਆਈਜੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੀ ਨਾ ਸੈਕਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਨਿਗਾਹ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਭ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੱਡੀ ਬੀਤੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਕਈ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪਊਗਾ, ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ 1995 31 ਅਗਸਤ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਉਡਾਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧੱਕਾ ਤਾਂ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਜੀਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੁਰਦਾ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ 84 ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੂਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਕ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਗਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਬੇ ਬਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਪਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਈ ਜੈਕਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ 7 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੀਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਰੀਆਂ 86 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਕੀ ਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਜੈਕਰ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ 27 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਓ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਓ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਓ, ਤਕਰੀਬਨ 2-2 ਘੰਟੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ SGP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ? ਉਹ SGPC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਜੀਆਂ ਡਾਂਗਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਲੰਗੋਵਾਲ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਹੀ ਮਾਰਤਾ, ਸੀਸਾ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, 6 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਗਡਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਪਰ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਡਣ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਬਰੋ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਆਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ UK ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਥ ਨਵੇਕਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਥ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ UK ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਢਾਡੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਆਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਉਹ ਆਸ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਜੈਤੋਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 126 ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਆਹੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ, ਔਰਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਖਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਜਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਲੰਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਪਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਤੋਪ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਪ ਅੱਗੇ ਸੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਹਾਕਮ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੱਲ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂੜਾ ਸਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਅੰਦਰ ਵਾੜਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 378 ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਉਸ ਧਰਨੇ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਢਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਸ਼, ਪਰ ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ?
ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, RSS ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੂਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਧਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਲੜਦੇ ਨੇ, 127 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬਿਰਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਸਾਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਵੀ ਸੂਬਾ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅੱਜ ਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਝਾੜ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਈ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਚਮਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਤਵਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਬਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੌਤ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੁੰਬੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ, ਭਤੀਜੇ, ਚਾਚੇ, ਤਾਏ, ਕੁਨਬੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੀ ਢਾਡੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ DSO ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨ ਸਵਾ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 1,17,000 ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ,
ਤੇ 2031 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ। 5-6 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ, ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, 3,74,000 ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਮਨਕਰ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। 20-25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਿੜੀ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਠੀਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਲੈ ਲਏ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾਈਏ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਆ ਲਫ਼ਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਚਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੈਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਓ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਡੱਪਣ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ,
ਪਰ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੱਜੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਫੌਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ 62 ਦੀ ਹੋਵੇ, 1965 ਦੀ ਹੋਵੇ, 1971 ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਲਗਭਗ 25 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ। 2 ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੰਢਾਇਆ। ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ 2-2 ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਫਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕੌਮ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ, ਢੋਈ ਕੋਊ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ, ਸਾਗ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਭੱਜੋ ਸਭੇ ਆਸਰਾ, ਟੂਟੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੇ ਤਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਗੇ ਨਾ ਤਾਤੀ ਵਾਓ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਕਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1 ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 325 ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ 1 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 5 ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 1604 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਤਾਂ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲੈਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਸੋ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 1604 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1612 ਤੋਂ 1614 ਤੱਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪੰਡਾਲ ਸਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪੜੈ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗੁਲਾਮ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਗ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਗੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਏਕੇ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ, ਹਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ 4-4, 5-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 2200 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ 50,000 ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ 50,000 ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ 50,000 ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 70,000 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖੋ, ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਨਾ ਕਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਹ ਸੀ, ਨਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੋਟਲ ਸੀ, ਨਾ ਢਾਬਾ ਸੀ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੰਗਰ ਸੀ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਠਾਠਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਆ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਜੁਗਨੂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਤੇ ਨਵਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੁਝਾਓ ਬਾਕਸ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਓ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਿ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਆਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਕਦੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ 31 ਨੰਬਰ FIR 1998 ਦਾ ਕੇਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤੇ 27.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਯੋਧਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, DGP ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਗਏ, SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹਦੀ 18 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ SSP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 12 ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ
करके अरदास की जाएगी तो मोर्चे ते वो दोबारा फिर 4 बजे 4:30 बजे वापस आउणगे। हर रोज नवा जत्था भेजा जाएगा एक जथेदार की अगवाई च। इसे तरह जेकर चंडीगढ़ प्रशासन 18 तरीक नूं उन्हां नूं पेश नहीं करता, असीं 20 तरीक तो एक जत्था गवर्नर हाउस दे बाहर इसे तरह इथों तैयार करके भेजांगे और उत्थे वो सिमरन करके भारतीय हुकूमत नूं समत बख्शण लई अरदास करके वापस इस जगह ते मिलिया करे। आप जी इहदे नाल सहमत हो तां जकारा छड्ड के हथ खड़े करके दी प्रवान दिओ। बोले सत श्री अकाल। ਇਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ दोनों जोड़ के बेनती है कि जथेदार अते जेड़े हैगे एक पिंड चों करने ने 2 चों करने ने वो मोर्चे नूं फोन दे जरिए इतला दिंदे रहो। वैसे लगभग 1 साल की तैयारी कर ली है। पिछले 3 दिनों के खुशखबरी तुहानूं देना चाहुंदे 1 साल की। प्रोग्राम इत्थे ही नहीं खड़ेगा। सरकार ना से जा संगत ए ना जाने बहुत छोटा प्रोग्राम दिता है। प्रोग्राम इस मोर्चे की नींह नूं मजबूत करने लई दिता गया है। और एक बेनती होर, इहदे लई साडा दायरा छोटा नहीं है। किसान जथेबंदी जेकर अपना जथा लेके आउंदी है तां ओह जथा किसान जथेबंदी दे खाते दे विच जोड़िया जाएगा। मजदूर जथेबंदी जथा लेके आउंदी है तां उन्हां दी अगवाई च जाएगा। कोई मुस्लिम भाईचारे दे वीर, हिंदू भाईचारे दे वीर, ईसाई भाईचारे दे वीर समर्थन दिंदे और जथा लैके जाना चाहुंदे आ तां उन्हां दे खाते दे विच ही रहेगा। मैं बेनती करांगा कि भैन जी आप ही वो गल कह देण और मैं ना कहण दी माफी चाहुंदा हां। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ एक छोटी जी सारिया बीबियां नूं यह बेनती है हाथ जोड़ करके कि आपां सारिया माई भागो वाला ही करांगे तो आपां इस मोर्चे नूं फतेह कर सकते हाँ। वैसे साड़ियाँ बीबियां बहुत कुछ कह दिंदी है कि रिश्तेदारी जो भी साढ़े नहीं रहूगा भी सानू तो जरूरी जानना कि अज साडा नक रिहा होया है कि असीं इस दे विच हिस्सा नहीं पा रहीआं। सारिया बीबियां के हाथ जोड़ के ये है कि इस मोर्चे दे विच तुसीं भी सारियां वध चढ़ के हिस्सा लवो। जे अपनियां 31 वीर ने तो 31 भैणां 31 ਦੀਆਂ 50 भैणां होणियां चाहीदियां जरूरी है ने। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरी हर बीबी नूं हाथ जोड़ के बेनती है कि वध चढ़ के हिस्सा लवो। जदों बीबियां ने साथ नहीं देना तो ये आपां फतेह नहीं हो सकना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अपनी गल नूं इत्थे ही विराम दियांगा। यही आग्या तुहाडे तो लैनी सी। हुण प्रैस कानफ्रेंस करके इहदा ऐलान करांगे। दूसरी बेनती निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਨੇ और फौजी सिंह भी आए हुए ने। पर उस महल्ले दे विच
ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ 3:30 ਵਜੇ। ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪਾਇਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਥੇ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਥੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਟਰਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪਣਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਹੰਗ ਰਾਜਾ ਰਾਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁੰਗੀਆਂ ਬੋਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰ ਪੁੱਟੇ ਬੰਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੋ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲੂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਕੱਟ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਉੱਥੇ 32 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਢਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ 2-3 ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਐਮਪੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਸ਼ੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ 32 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਦਰ ਘੁੰਮਣਾ, ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾਣਾ, ਗਦੀ ਮਰੀ ਬਿੜੀ ਚੌਲ, ਔਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਔਰ ਦਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੰਨੀ ਜਾਣੀ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੱਗ ਨਾ ਬੰਨ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਲ ਦਾੜੀ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਕਟਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਦੋ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ। ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਰਾਜਨੀਤਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁੰਗੇ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੰਗ ਦੇ ਯੋਧੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਅਗਨੀਪਥ ਵਾਲਾ। ਅਗਨੀਪਥ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਧਰਲਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਦੇਸ਼ ਥੋੜੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆਤਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਜੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੈਟਰਨਰਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਆ। ਤੋ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੋਢੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਖੂਬੀ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਥੱਕ ਜੋਧੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੌਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਵੈਟਰਨਰਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਲਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੋ ਸਾਥੀਓ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵੈਟਰਨਰਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੈਡਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 3-4 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਜੇ ਕੁਛ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੈਟਰਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਲਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਲਵੰਤ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੰਗਜੂ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣੇ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 3:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ, ਛੇਤੀ ਮੋੜਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਊਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਨਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗੀ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਅੱਖ
ਜਾਗੀ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਪਿੰਡ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਰਚਾ ਬੇਕਾ ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਨੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਰ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਝੰਡੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੀ ਕੱਟੜਤਾਵਾਦੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਥ ਹਾਂ, ਆਏ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਉਦਣ ਦੇ ਲੜਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਦਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੇ, ਕੌਮ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਆਓ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ, ਜੇ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਆਉਣ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਉਣ, ਇੱਥੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਆਉਣ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲ ਪੰਥ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਕਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਸੀਗੀ। ਕਈ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋਣ ਮੌਨ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਰੂਪ ਦਾੜਾ ਸੀਗਾ। ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਉਹ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਜਾਤ ਕੋਰੇ ਮੋਰੀ ਗੁਰਿਆਈ, ਇਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ, ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਚੌਧਰਪਣੇ ਦੇ ਕੀਲੇ ਠੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਲਓ, ਆ ਇੱਕ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਨਾੜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਦੇ ਫੜ ਕੇ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਪਟਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਗਾਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਵਧੋ, ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋ। ਜਿੰਨੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਉੱਚੀ ਜਾਊਗੀ, ਚਾਹੇ 101 ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ 501 ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਪੈ ਗਿਆ? ਉਹ ਬੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਕੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਵਿਕਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਲਿਓ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਆ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 328 ਸਰੂਪ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਗੱਲ, ਜੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਆ ਫਿਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੈਂ, ਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ 360 ਸਰੂਪ? ਤੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਟੱਲ ਰਹੇ। 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੇਸ ਅੱਜ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ, ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਹੁਣ? ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਆਟੋ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਮਰ ਗਏ ਅਸੀਂ? ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਟੋ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਫੇਰ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਮਰ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜੱਗੀ ਚਾਹਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਲੰਗੂਰ ਟੰਗਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਰੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਹੁਣ 3:30 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੇ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਥੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ 96 ਕਰੋੜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਈ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਮਨ ਲੱਗੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕੋਲੇ, ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, 2300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦਸਤਾਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੀਬਰੂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚਿੱਟੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਾਦਰੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਤਾਇਵਾਨ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਪੜਿਆ 784 'ਚ, ਜੈਲੋ ਟਰਬਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਤਾਇਵਾਨ 'ਚ ਲੋਕ ਜੈਲੋ ਟਰਬਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, 559 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੰਕੇ ਬਾਲ ਪਾਗ ਸੇ ਡੇਰੀ ਇਹ ਤਨ ਹੋਏਗੂ ਭਸਵੀ ਢੇਰੀ। ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਢੇਰੀ ਹੋਣਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 330 ਅੰਕ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਿਰ ਰਚ ਰਚ ਬੰਨ੍ਹਤ ਬਾਗ, ਸੋ ਸਿਰ ਚੁੰਚ ਸਵਾਰੇ ਕਾਗ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਗਤ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਉਹ 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਮੂਵੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਬਰੋਬਰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਪੌਣਾ ਖੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਚੇ ਜਿਹੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਬਾਥਰੂਮ ਟਾਇਲਟ, ਉਹਦੀ ਤੇਰੀ ਮੂਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਬਣੀ ਮੂਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪਾਸ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਉਸ ਭੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ, ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਬਰੋਬਰ ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹੁਣੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹੁਣੀ ਆ, ਕੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲਟੇਰੇ ਵੀ ਆਏ, ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਕੌਮ ਦਾ ਹਾਲ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਭਗਤ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਚਲੇ ਦੱਬੇ ਮਸਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੈਂ ਜਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਤੈਸ਼-ਨੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆ ਸਿਉ ਕਾ ਰੀਸ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਊਚ ਨੀਚ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਇਲਾਕਾ ਵੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲਾਉਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਹੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 238 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਟੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੱਢਣਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਆਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਸੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੈਟਰਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ।
ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੇ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਫਰਾਂਸਿਸ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੀ, ਉੱਥੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਨ 62, 65, 71 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਸਾਹਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ NRI ਜਥੇਬੰਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਰਡਰ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਇੱਥੇ ਆ। ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨੇਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਘੱਟ ਦਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਟੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਨਰਲ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਔਰ ਕਾਕਾ ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਸੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਸੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੰਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਕੋਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸੰਗਤ 'ਚ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਅਸਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ, ਰਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਨਹਿਤ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੰਡੀਏ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
ਸੇਵਾ ਪਾਉਨੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਮਈ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਮਾਂ ਜੋ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੜਕਾ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਨ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਬਜ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਝੂਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰੋ ਐਫੀਡੈਵਿਟ, ਕਰੋ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਤ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਈਏ, ਬੁਲਾਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਅਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆ ਹਾਂ, ਮਨਕ ਸੁੱਧਾਂ ਖਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚਟਵੀਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤੇ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾਈਏ, ਔਰ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੀਏ, ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਸੂਚੀ ਲੱਭੀਏ, ਜਾਣੇ ਤੈਨੂੰ ਸੂਚੀ ਲਾਈਏ। ਮੈਂ ਸਨ 71, 62, 65 ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੇ ਪਾਊਂਗਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਬੋਲਡ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਸੈਨਿਕ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ NRI ਸੰਸਥਾ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ। ਹਾਂ, ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 'ਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਣੇ ਆ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਬਣਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ। ਕੇਸਰੀ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਨ 62, 65, 71 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਆ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਨੀ, ਕੈਪਟਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਿੱਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਗ ਡੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬਣੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਾਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਆ ਤੇ ਲਾਟ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣੀ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸੀਨਾ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 5 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਆਏ। ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਣੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੁਰਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁਰਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਹੋਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੜ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਅਬਦਾਲੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਆਏ, ਮੁਗਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਈਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਸ ਜਾ ਸਭੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ,
ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁਗਣ ਸਮਾਣੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸੱਚ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਪਛਾਣ ਗਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤੋਂ ਵੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਤਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਆ, ਮੋਰਚਾ ਵੇਖ ਗਿਆ, ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵੱਜਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਰਹੀ ਗੱਲ, 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ, ਰਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ 1955 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਟਵਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟਵਾਰਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ, 3 ਸਟੇਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲੱਭੋ ਵੀ ਇਹ ਕੋ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਛੋੜੀ, ਇਹ ਛੋੜੀ ਸੂਬੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚਾਈਨਾ ਤੱਕ ਆ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਇਹ ਕਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੁਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਫਤਿਹ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਜਨਰਲ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਜਨਰਲ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 90,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸਟਾਏ, ਮੁਕਤੀ ਬਾਨੀ ਫੌਜ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਆਏ ਨੇ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ, ਜੋ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿਰੋਪੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ, ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤੀਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਵਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਬਤੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪੋ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਪੁੱਲ ਚੌਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਵੀਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਨਲ ਸਵੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਨੇ। ਜਰਨਲ ਸਵੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੋ ਜਾਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਰਨਲ ਸਵੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਬਾਰੇ ਨੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾ ਭਜਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਏਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਿਬੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੱਪ ਪਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਸਰਾ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਈਏ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹੀਏ, ਅਤੇ ਐਂ ਪੂਰਾ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਨਵੇਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸੌਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਸਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਕਰਾ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਏਕਾ ਹੋਵੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਏਕਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦਲਾਲ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਡਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੇ ਹਾਂ। ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜੋਗੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਵਰ ਵੀਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਾਫ ਸੁੱਚਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਹੀਏ, ਐਡਾ ਹੋਣਹਾਰ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਨੂੰ RSS ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਹਾਰ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਣਖ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦਮ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਲਾਅ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਦੀ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਭਰਾ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਖੂਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ, ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ ਜੋਗਾ, ਮਰਨ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ। ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਚਪੇੜ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਛਿੱਤਰ ਪਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆਉਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਮ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਰਨਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਭੇਟ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ,
ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਾ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਾ ਕਾ ਦਰਸ਼ ਪਾਪ ਕੋਟ ਉਤਾਰੇ। ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਇਹੋ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੇ। ਜਾ ਕਾ ਦਰਸ਼ ਪਾਪ ਕੋਟ ਉਤਾਰੇ। ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਇਹੋ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੇ। ਓਏ ਸਾਜਨ ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ। ਜੋ ਹਮਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ। ਰਹਾਉ ਜਾ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਤੋ ਸੁਖ ਸਾਰੇ। ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਜਮ ਦੂਤ ਬਿਦਾਰੇ। ਜਾ ਕੀ ਧੀਰਜ ਇਹੋ ਮਨੋ ਸੁਧਾਰੇ। ਜਾ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਮੁਖ ਉਜਲਾਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਵਾਰੇ। ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਹਾਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਵਾਰੇ। ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਹਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती समर का गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासा होई सुहाए। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर आए। श्री हरकृष्ण ते आई आज डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया खरनौन दे आवा तहाए। सब थाई होए सहाय। साहबे कमाल पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ओ सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियाँ जी के आत्मिक स्वरूप हाजर नाजर सतगुरु धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ पंथ महाराज साहब जीओ। श्री आद दरबार दसम दरबार श्री सरबलोह दरबार तिना दरबारां दे पाठ दर्शन ददार दा ध्यान धर के खालसा जी साहब बोलो जी। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान धर के खालसा जी साहब बोलो जी। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान धर के खालसा जी साहब बोलो जी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सच्चे पिता निरंकार अकाल पुरख वाहिगुरु जीओ। धन धन साहब श्री गुरु नानक देव महाराज साहब जीओ। धन धन मीरी पीर दे मालक देगा तेगा दे धनी साहब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जीओ। धन धन पुत्रां दे दानी ब्रह्म ज्ञानी गुरदेव बाबा बुढ़ा साहब जीओ। धन धन साहबे कमाल पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जीओ। धन धन सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जीओ। धन धन आ शक्ति खालसे पंथ दी माता माता साहब देवा जीओ। शहीदो सिंघो सच्चे पातशाहो आप जी दे पवित्र चरण कमलों विखे अरदास बेनता पातशाह आप ही दे साजे नवाजे खालसे वल्लों 52 सैक्टर विखे चे पातशाह जीओ। जो खालसा जी कौमी इंसाफ मोर्चा है जो बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ चे पातशाह लाया गया चे पातशाह जीओ। ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਤਿਆਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ।
ਰਾਹ 'ਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਦ ਘਾਟ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰੋ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੀਵਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਹੁਣ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ ਪੈ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ, 184 ਮੇਦਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਾਮ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਾਇ ਕੇ ਕਰਈ ਆਵੇ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋਈ ਆਵੇ। ਗੁਰਵਰੇ ਅਕਾਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਰਨਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜਾ ਰਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੈਠੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੈਠੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਵੈਟਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਡਰ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੁਲਾਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਵਾਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜੱਥਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 28-28, 30-30, 32-32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਲਟੇਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਆਇਆ, ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ 'ਤੇ ਨੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਦੱਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 80 ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗਾਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਭੱਜਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਚਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਿਓ। ਪਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਸਾਡੇ 3 ਕੁ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, 2 ਕੁ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਠੁੱਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਅਤੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੂਝ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪੈੜੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਦ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨਾਂਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਕੰਬੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕੇ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਡੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ
ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਜਥੇਬੰਦੀ, 2003 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਥੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬਾ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਂਝਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਮਦਰਦ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੁੰਗੜਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਕਲੀਮ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ JNU ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕਹਾੜਾ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀ ਖਾਂ ਕੁਟਲਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਾਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਤੇ ਫਾਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਲੇਲ ਖਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਮੁਗਲ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਇਹ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਾਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਬੇਤਾ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਆਲਮ ਲੋਕ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਲੋਕ
ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੋਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ SGPC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ SGPC ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੂਮਾ ਮਾਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਅਬਦੁਲ ਕਿਊਮ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਉਧਰ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨਾ ਰਹੋ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੀਰ ਬਹਿਲੋਲ ਨੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাਹ ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਖੇੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਮਾਣਾ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੀਬਾ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਆਗੂ ਭਾਈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ PB 9212 ਗੱਡੀ ਹੈ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। PB 9212। ਸੋ ਹੁਣ ਬੀਬਾ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 3 ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸ਼ੀਨਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਅਦਲੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੈਪੀ ਸਰਪੰਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਲੋਹਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਪਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤਦ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਨਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਨਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ? ਇਸ ਲੋਕੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬੀਬਾ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਆਗੂ ਭਾਈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਬੀਬਾ ਜਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ,
ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਛੱਤਰ ਚਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸ਼ਬਦ ਅਵਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕੈਦੀ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਫੌਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨਲ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਰਨਲ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨਲ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਰਨਲ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦਵਾਨੋਂ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਬੇਟੀ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣ ਤਾਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ
ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਰਤਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ ਬੇਟਾ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛਾਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਲ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ 100 ਅਰਥ ਨਿਕਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੰਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ 1000 ਆਦਮੀ ਕਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਫੌਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨੱਚੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। यहाँ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਵੱਲੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਦਸ਼ਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਪਿਤਾ 10ਵੇਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਖਰੇਵੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਮਹਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਸੂਰਮੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਕੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਰੱਬ ਰੂਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਬਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ 2 ਟਾਈਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਆਇਆ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵੇਗ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਰਨਲ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 1-2 ਸਿਰਫ ਬੁਲਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਰਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਬੱਗਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਬਕਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਤਨਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ 10,000 ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਰਡੂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਲਈ ਬਸਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਰਡੂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਜਸਪਿੰਦਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।
ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 5100 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 200 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 50 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 200 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 5100 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹੇ ਸਹਿੰਸਾ ਜਗਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਗਦੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਲ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ। ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 84 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਨਕਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਤਾ ਔਰ ਹਰ ਵਰਲਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ 900 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 97 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਹਿਜ ਗੱਲ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਭਲਿਓ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚੱਲਿਆ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਜਰਨਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਰਨਲ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ। ਕੰਮ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ? ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਨਵਾਂ ਸਿਰਸਾ ਜੁੜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਪਰੋਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹੱਲ ਹੈ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉੱਠੋ। 2600 ਸਾਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਦਿਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9-10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਨਸੈਪਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਸਿਮਲੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੀ ਗਏ, ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਗਿਆ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਜੇ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਆਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੁਭੇਗੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੁਭੇਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਅਗਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲਾਈਦਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਤੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੇ ਦਿਨ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਜੇਲਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਪਰ ਆਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਟਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੀਏ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ 2600 ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਕ ਮੁਹਿੰਮ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ 2011 ਔਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਧਾ ਰਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ, ਹੰਬਲਨੈਸ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ,
ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੋਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 10 ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕੌਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣਾ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਠੀਕਰੀਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੀ ਖੱਟਣੀਆਂ ਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਣ ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਸੰਸਥਾ ਵੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। 6 ਪਰਚੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 6 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ NRI ਸੰਗਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਸੰਸਥਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਕੌਮ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 6 ਵਜੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ 6 ਵਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਡਗਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ, ਡਗਰੂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ